Hi all, myself Lakshmi R. Nair, working as Associate Professor, Department of EEE, SNIT Ado. In this session, we are going to discuss about asynchronous mode and counter. In the previous session, we have already discussed about asynchronous counters, its introduction, different types, etc. In this session, we are concentrating on asynchronous mode and counter. So this topic comes under Module 4 of Digital Electronics and Logic Design for 4th semester Electrical and Electronics Engineering students. The objective of this session is to make students capable of implementing asynchronous mode and counter. What do you mean by modulus of a counter? Modulus of a counter, it shows the maximum value or state that a counter can count, the number of states through which a counter passes before returning to its initial state. It is called a modulus of a counter. Modulus of a counter equals the total number of counts including 0 that a counter can store. For example, mod 4 counter. Mod 4 counter means here the counter can count 4 counting states. Mod 4 counter design ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 2-bit counter ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ 2-bit counter ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് maximum 4 counting sequence count ചെയ്യാൻ പറ്റും. Mod 4 counter is also known as divided by 4 counter because it divides the input clock frequency by 4. Hence it is known as divide by 4 counter. Another example is mod 8 counter. In mod 8 counter, the counting sequence will be 8. So another name is, can you guess what is the another name? It is divide by 8 counter. A counter goes through all the possible state before restarting. It is called a full modulus counter. That is, suppose നമ്മളൊരു mod 4 counter ചെയ്യുന്നു. mod 4 counter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-bit counter ആണ്. 2-bit വെച്ച് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 00, 01, 10, 11. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് mod 4 states, both are same. So this kind of counters are known as full modulus counter. അപ്പം നമുക്ക് 2-bit counter വെച്ച് ഏത് മോഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. mod 4 ചെയ്യാം, mod 3 ചെയ്യാം, mod 2 ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൽ mod 4 ആയിരിക്കും full modulus counter. അതുപോലെ 3-bit വെച്ച് mod 8 ആയിരിക്കും full modulus counter. അതുപോലെ 4-bit വെച്ച് mod 16 ആയിരിക്കും full modulus counter. Now let's look into the design of a modulus and asynchronous counter. For designing a mod 6 asynchronous counter with a T flip-flop, let's have a look into the truth table. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡ് 6 കൗണ്ടറാണ്. മോഡ് 6 കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 0 തൊട്ട് 5 വരെയാണ്. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 6 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാതെ 6 ഇൻപുട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീസെറ്റ് ആവണം. 00യിലേക്ക് റീസെറ്റ് ആക്കണം. ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു റീസെറ്റ് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കും. ഈ റീസെറ്റ് സിഗ്നൽ വാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 5 വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ റീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. 6 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയി. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം Q3, Q2, Q1, അതായത്
3-bit കൗണ്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 3-bit കൗണ്ടർ ആകുമ്പോൾ 000 തൊട്ട് 111 വരെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 110യും 1111. ഈ 110യും 111 വരുമ്പോഴാണ് റീസെറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേവ് ഫോം കാണാം. ഒരു കൗണ്ടറിൻ്റെ വേവ് ഫോം തന്നെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ലോക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിൽ Q1 ടോഗിൾ ആവും. Q1ൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിൽ Q2 ടോഗിൾ ആവും. Q2ൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിൽ Q3 ടോഗിൾ ആവും. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോക്കാം. 000, 001, 010, 011, 100, 100, അടുത്തത് 101, അതായത് 5. ഇനി അടുത്തത് 110, അത് അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 110 ഈ അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും we can see that ഇവിടെ റീസെറ്റ് ബാർ ആണ്, റീസെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റീസെറ്റ് ബാർ ഓൾസോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ബാർ ആദ്യമേ ഹൈ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് ലോ ആയി. റീസെറ്റ് ഇത്രയും നേരം ലോ ആയിരുന്നു, ഈ പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോൾ ഹൈ ആവും. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും റീസെറ്റ് ബാർ. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കണ്ടു റീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു. ഫ്രം കൗണ്ടിങ് സീക്വൻസ് 000 to 101, 0 തൊട്ട് 5 വരെ റീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു. റീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് എപ്പോൾ കൗണ്ടിങ് സീക്വൻസ് 110 അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് എത്തുമ്പോൾ. ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രാ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് 111. For that we don't know resetന്റെ value whether it is 0 or 1, so we put it as don't care. Now for deriving the expression for the reset r is equal to, we have to consider both these cases 110 and 111. 110ക്കും 111നുമാണ് റീസെറ്റിന് ഒരു വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ 110 can be written as Q3 Q2 Q1 bar. 111 can be written as Q3 Q2 Q1. We can simplify this by taking out Q3 Q2. Q3 Q2നെ കോമൺ ആയി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ റിമൈനിങ് Q1 bar plus Q1. So that's equal to 1. Therefore R is equal to Q3 Q2. How we can draw this? Like this. Initially നമ്മളൊരു 3-bit കൗണ്ടർ വരയ്ക്കണം യൂസിങ് T ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Q3 Q2. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 1 ഔട്ട്പുട്ട് Q1, സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 2 ഔട്ട്പുട്ട് Q2, തേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 3 ഔട്ട്പുട്ട് Q3. നമ്മൾ സാധാരണ അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുക, സെക്കൻഡ് വണ്ണിന് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക, തേർഡ് വണ്ണിന് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് Q3 Q2. അപ്പോൾ Q3 എടുക്കുക, Q2 എടുക്കുക, രണ്ടും കൂടെ ഒരു NAND ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് Q3 Q2 ബാർ കിട്ടി. ഇതായിരിക്കും റീസെറ്റ് ബാർ. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച റീസെറ്റ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ റീസെറ്റ് ബാർ. ഈ റീസെറ്റ് ബാർ എടുക്കാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ പിന്നിലേക്കാണ്. ക്ലിയർ പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ലോയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് റീസെറ്റിന് പകരം റീസെറ്റ് ബാർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റീസെറ്റ് ബാർ സിഗ്നൽ എടുത്തു, അത് ക്ലിയർ പിൻസിലേക്ക് കൊടുത്തു, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ ക്ലിയർ പിൻസിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് 110 വരുന്നത്, ആ സമയം ഇവിടെ 11 R bar will be 0. ഈ 0 3 ക്ലിയറിലും എത്തും. അതോടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 1ഉം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 2ഉം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 3ഉം ക്ലിയർ ആവും. അതായത് Q1ഉം Q2ഉം Q3യും 0 0 0. അങ്ങനെ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീസെറ്റ് ആകും. ഇങ്ങനെയാണ്
ഒരു മോഡ് 6 asynchronous counter ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Can you design any other mode asynchronous counter? Okay, can you design this mode 10 counter? Let's have a look. In case of mode 10 counter, the counting states എത്ര വരെ ആയിരിക്കും? 9 വരെ ആയിരിക്കും. Unwanted state 10. 10 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീസെറ്റ് ആകണം. ഇതിൻ്റെ റീസെറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? 10ന് മാത്രം 1 ആയിരിക്കും, റിമൈനിങ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മോഡ് 10 കൗണ്ടറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു 4 ബിറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 4 ബിറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0000 തൊട്ട് 1111 വരെയാണ്. ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മൾ 1001, അതായത് 9 വരെ മാത്രമേ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 10 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആകും. ഇനി അടുത്ത അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. ഈ ഇത്രയും 5 അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ റീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഡോണ്ട് കെയർ. Now we have to draw the K-map using all this information. K-map, the variables are Q4, Q3, Q2, Q1. We have to plot the values of R, reset. Reset is high for 10, 1010. For all the above value states, the reset value will be don't care. Now group like this. From this we can obtain the expression of reset as Q4, Q2. Now how we can draw it? For variable are used here. So 4 flip-flops. Flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3, flip-flop 4. Outputs are Q1, Q2, Q3, Q4. First flip-flop has a clock from the external source. All the remaining flip-flops are fed from the output of the previous flip-flop. Now the expression is R is equal to Q2, Q4. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് R bar ആണ്. So Q2, Q4 put together into a NAND gate. അപ്പം എന്താവും? Q2, Q4 bar. This is connected to the clear pins of the flip-flops. അപ്പം എപ്പോഴാണോ 1 0 1 0 10 വരുന്നത് ആ സമയം 1 into 1 അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആകും. സോ ആ 0 ഈ ക്ലിയർ പിൻസിലെത്തും. As a result, all the 4 flip-flops will get cleared. Q1 will be 0, Q2 will be 0, Q3 will be 0 and Q4 will be 0. So the flip-flop will be reset to 0 0 0 0, that is initial state. Again it starts counting from 0 1 2 3 etc. up to 9. This is the design for mode 10 asynchronous counter. This is the waveform for mode 10 asynchronous counter. When the count reaches 1 0 0 1, the counter will reset to 0 0 0. That is 10 ആവണം. 1 0 1 0 എത്തുമ്പോൾ the reset value will be low, so that all the flip-flop will get cleared. Next is lockout. Lockout is a phenomenon that causes problem to the asynchronous counters. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരു കൗണ്ടറിന് മോഡ്ലെസ് ഉള്ള ഒരു കൗണ്ടറിന് വാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റും കാണും, അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റും കാണും. ഇപ്പോൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്
തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Sometimes when the counter is switched on or any time during counting, the counter may find itself some unused state. This may due to noise spikes. Subsequent clock pulses may cause counter to move from one unused state to another, and the counter may never come to a valid state. The counter whose unused states have the above feature will suffer from lockout. കൗണ്ടർ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തുകയും അതിൽ നിന്നും അതിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വാണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് ലോക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോക്കൗട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ലോക്കൗട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീസെറ്റായി നമ്മൾ ലോക്കൗട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. So in this session we have discussed about modern counter and its design. The university question related to this is some examples of modern counter. That is, for example, mode 9 asynchronous counter. Design a mode 9 asynchronous counter and draw its waveform. നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് മോഡിൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതും സിമിലറായി തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The assignment based on the above topic is design and implement a mode for asynchronous counter. Design and implement a mode 12 asynchronous counter. For any doubts, please contact my mail ID lakshmi@gmail.com. Hope you all understood the topic.